गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन, नदाउन की जंग तुसीं आम सुनी होगी। आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे हैं। जंगां पहला भी होंदियां सी, लड़ाइयां पहला भी होंदियां सी। पहला सिख मैदाने जंग चो जित के दुश्मन दियां तोपां घोड़े शस्त्र गुरु साहब के अगे जाके रख दिते सी। पर अज एक वखरी खेड वापरी है कि गुरु साहब के सामने जाके एक पालकी रख दी। गुरु साहब भाई मान सिंह नूं पुछदे ने, पालकी किसकी है, कौन है? कहते पातशाह पता नहीं पालकी दे विच कौन है, पर सामने इतना पता है कि नदाउन दे कोल साडी जंग नाहर खान दे जवाई रहीमपुर दे नवाब दे नाल होई सी। ये नाहर खान पता कौन है? तुसीं अक्सर पढ़ते हो कि जदों छोटे साहिबजादे दी शहादत हुई ते मलेरकोटले दे नवाब ने हाथ दा गारा मारिया सी शेर मुहम्मद खान, ते शेर मुहम्मद दा भरा सी नाहर खान, ते नाहर खान दी मौत हुई सी गुरु गोबिंद सिंह दे कोलों चमकौर दी गढ़ी दे विच। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जफरनामे जिक्र कीता है, चुदीदम बा नाहर बा आमद बा जंग चशीदे यके तीर मन दे दरन, कि नाहर खान मेरे छड्डे तीर दे नाल उस मैदाने जंग दे विच मारिया गया। ये उदों की घटना है जदों नाहर खान जींदा सी, पर नाहर खान आनंदपुर साहब के घेरिया में शामिल जरूर रहा। हुण कुदरत जिस दे नाल लड़ाई हुई रहीमपुर का नवाब वो भी दुश्मन, जेड़ा उसका सहुरा है वो भी दुश्मन, ते जेड़ी पालकी दे विच उहदी बेटी। सिखां दा जवाब पता की है? पातशाह रहीमपुर के नवाब के नाल लड़ाई हुई, वो मैदाने जंग दे विच इस पालकी नूं छड्ड के चला गया। असी कपड़ा चुक के नहीं वेख्या कौन है, असी पर्दा नहीं चुक्या। पातशाह ने कहा पर्दा उठाओ। जो पर्दा उठाया पिछ एक नौजवान लड़की बैठी है जिहड़ी नाहर खान की बेटी ते रहीम खान की पत्नी सी। हुण पातशाह की कहते हैं? कहते हैं कि जिथों ये पालकी लैके आए हो, जिस नवाब की ये पत्नी है उत्थे वापस करके आओ। ये अंतर है। किसी समय तरह जिहड़ी इस मुगलाई स्टेट है वो की करती है कि लोगों दी बरातां लुटती है, लोगों दी लड़कियों को अगवा करके चुक के लै जाती है। ते हुण मैदाने जंग दे विच अपनी लड़की नूं छड्ड के भज गए ने ते गुरु साहब कह रहे हैं वापस करके आओ। ते कुछ आम लोग भी हुंदे ने, साडे प्रार्थना श्रोता च हुंदा एक सिख पता की कहता है, सकल तुर्क भोगे हिंदवाणी। पातशाह वापस करके क्यों आएंगे? की लोड़ है वापस करके आइए? की लोड़ है वापस करके आने दी? वो भी तो बच्चियां चुक के लै जाते हैं ना मुसलमान, जी उन्होंने दी एक इत्थे आ गई तो फिर की हो गया? ਇਹਦਾ जवाब गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंथ प्रकाश दे विच, तब सतगुर बोले एक बेरे हम ले जानू पंथ उचेरे। जो वो करते असीं वो नहीं करांगे। जिस राह के उपर तुहानूं मैं तारना है उहदे उपर इखलाक आचरण करैक्टर इन्ना बच्चा चाहिए है कि दुश्मन की बच्ची को असीं अपने घर च नहीं रखना। लैके आना सौखा सी, पर उसे बच्ची को उसे घर दे विच छड्ड के आना वो भी औखा काम सी। सिख फिर भी छड्ड के आए। सो उत्थे आके जिहड़ा ये आधार है ये भी खत्म हो जाता है। अगला आधार बनता है क्रेडिट का। समाज के तलाक का की कारण है? साडे हिंदुस्तान च घट है, विदेशों में बहुत है। बच्ची कहती मैं कमाई ज्यादा करती, घर वाला वेला। किते घर वाला कहता मैं कमाई करता जी तनख्वाह घट है। ये भी कारण बनते हैं। ते इन्हां जिहड़े कारण बनते हैं समस्यावां तीन होंदियां ने। जां गलती पत्नी करेगी, जां गलती पति करेगा, ते जां कि समाज दे विच इवें दी घटना वापरेगी कि परिवार टुट जाएगा। ये तीन ही कारण होंदे हैं। हुण असीं ये वेखना है कि ये जिहड़ा क्रेडिट का कारण बनता है तलाक दे विच, साडे इतिहास ते साडे प्रमाणित गुरबाणी दे जिहड़े नुक्ते ने उन्हां दे विचों असीं की सिੱਖਿਆ लेनी। हुण ख्याल करियो, जिस वेले तीसरे पातशाह की बेटी का आनंद कारज सी, उस वेले उन्हां दी झोली च की पाया गया? दूसरे पातशाह के परिवार ने बच्चियों को की सिੱਖਿਆ दी? बीबी बीरो जी नूं विआह दे उपर की सिੱਖਿਆ दी गई? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਤੋਹਫੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਭੱਬੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੱਬਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਭੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਤੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਭੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੇ ਵਿਵਾਦ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗਲਤੀ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। 8 ਮਹੀਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ, 10 ਮਹੀਨੇ, 11 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਹਿਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 4-4 ਮੁੰਡੇ ਦੇ 4 ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
जे कोई बीमारी है, कोई शरीरक समस्या है, उसका इलाज करवाइए, बल्कि इन्होंने पखंडिया के डेरिया से जाके अपना आर्थिक ते मानसिक शोषण ना करवाइए।